నేడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం. ప్రపంచమంతా మహిళలను గౌరవించుకోవడానికి నేడు ప్రత్యేకంగా ఒక రోజును కేటాయించి వారి ఔన్నత్యాన్ని, ప్రాధాన్యతను పెద్దల నుండి పిల్లల వరకు స్మరించుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్న రోజు. సంవత్సరంలో ఒక రోజు గౌరవించి మిగతా 365 రోజులు గుడిలో, బడిలో, వీధిలో, ఇంట్లో, పార్కులో, ఆఫీసులో ఇక్కడ అక్కడ అని తేడా లేకుండా వారిని వేధించడం, మానసికంగా, శారీరకంగా వారిపై అత్యాచారాలు, దారుణాలు చేయడం ఇదేనా మన స్త్రీలకు ఇచ్చే గౌరవం? ఆడవాళ్లను దేవత, సృష్టికి మూలం అంటూ నోరు కట్టేసి గుళ్ళో విగ్రహంలాగా వంటింట్లో పడేసిన సమాజం నుండి ఇప్పుడిప్పుడే స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలను సాధించుకొని తాను అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకునే దిశలో పయనిస్తున్న మహిళలను కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, మిత్రులే కాకుండా చుట్టుపక్కల వారు కూడాను గౌరవించి వారు అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకునేలాగా వారిని ప్రోత్సహించడం ఎంతో అవసరం. అప్పుడే మన దేశానికి మరో పివి సింధు, సైనా నెహ్వాల్, హిమదాస్ లాంటి క్రీడాకారులు, కిరణ్ బేడి లాంటి ధైర్యశాలురు, దేశ దిశ దశను మార్చిన మహోన్నతమైన పాలకురాలు ఇందిరాగాంధీ లాంటి ధీశాలురు మన దేశానికి లభిస్తారు. అలా కాకుండా సంవత్సరానికి ఒక రోజును గౌరవించి మిగతా 365 రోజులు వారిపై దాష్టీకాలు చేస్తుంటే ఇటువంటి సమాజంలోన నేను బతకాలి అనే వ్యధకులోనే మన స్త్రీ జాతి అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉంది. జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ కలగనట్టు అర్ధరాత్రి మాత్రమే కాదు, పగలు కూడా స్త్రీలు ధైర్యంగా, స్వేచ్ఛగా తిరిగే సమాజాన్ని మనం ఇవ్వాలని, మన చుట్టూ ఉన్న సమాజంలో వాళ్ళకి రక్షణ ఉంది అనే ఆశను వారిలో కలిగించి మరింత స్వేచ్ఛగా, ధైర్యంగా ఈ సమాజంలో వారు అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకునేలాగా మనమందరం స్త్రీలను ప్రోత్సహించి గౌరవించిన నాడే మనం నిజంగా స్త్రీలకు ఇచ్చే గౌరవం మహిళా దినోత్సవం రోజునే కాకుండా సంవత్సరం అంతా కల్పించినట్టు అవుతుంది. అదే మన స్త్రీలకు ఇచ్చే నిజమైన గౌరవం. Everybody, we are all gathered here to speak on Women's Day. What is a woman first? We have to know that what is a woman. The famous saying goes, "Yatra naryah pujyante tatra ramante devataah." Meaning is, whenever a woman is respected, there they say that there is stay of gods. So all of us Indians, in particular Indians, believe in God. So when we worship God, it means we have to first worship woman, only then we worship God. So woman is equal to Shakti, woman is equal to power. So that power, everybody has the power. So that power has to be respected first. And here I am Dr. Sampada, Principal DBPM Degree and PG College. माझं थोडंसं इंट्रोडक्शन दिलेलं आहे. आता मी मराठीमध्ये बोलते. माझं नाव संपदा. आधी सांगितल्याप्रमाणे, इंग्लिशमध्ये सांगितल्याप्रमाणे मी माझं परिचय दिलेला आहे. आम्ही सगळे महिला आहोत. महिला म्हणजे काय? महिला हा शब्द सगळ्यात उच्च स्थानावर नेऊन पोचवतो आपल्याला. जी नारी शक्ती करते ते कोणीच करू शकत नाही, कारण नारी शक्तीच म्हटलेलं आहे. ते शक्ती जी आहे ती शक्ती सगळ्यांना कामाला येते. आज मी हे सांगते की महिला किंवा स्त्री ही भरपूर कामं करते, कारण घर सांभाळते, मुलं सांभाळते, बाहेर जाते, काय वाटेल ते करते. आणि एक सांगायचं म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं, स्त्री, a woman is 4 times more intelligent than a man. Therefore, a woman can do anything. Woman cannot be suppressed. It is woman in the medieval period, woman was suppressed because she was much more intelligent than man. So man thought if woman is given power, she will overpower them, she will surpass them and control the entire thing. That is why woman was suppressed. But now here we have seen during lockdown times too that a woman was doing lot of work, and in fact there are cases where she was tortured all the time. Men were happily sitting at home without helping the women, and women also were made to sit at home but serve them, which is not right. A woman requires respect. A woman, apart from pay, she requires respect. The moment the woman is given respect, she will do anything and everything for anybody, be it a man, be it a child, be it a colleague, be it a friend, be it anybody. So
So I would just, on this note, I would just like to say Happy Women's Day. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు కళ్యాణి. నేను దివాన్ బహదూర్ పద్మారావు మొదలియార్ మహిళా కళాశాలలో తెలుగు లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నాను. మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. మన భారతీయ సంస్కృతి చాలా పురాతనమైనది, సనాతనమైనది. కానీ స్త్రీని మొట్టమొదటగా పూజించి గౌరవించింది మన భారతీయ సంస్కృతి. ఇది ఇతర దేశాల వాళ్ళు మన భారతీయ సంస్కృతిని అనుసరించారు. దానికే సంస్కృతంలో చెప్పారు, ఎక్కడైతే స్త్రీ పూజింపబడుతుందో, గౌరవింపబడుతుందో అక్కడ దేవతలు ఆనందంగా నాట్యం చేస్తారట. ఆనందంగా నాట్యం చేస్తారంటే సర్వ సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయని అర్థం. ఒక కుటుంబమైనా, ఒక సమాజమైనా, ఒక దేశమైనా, ఏదైనా సరే దాని యొక్క అభివృద్ధి ఆ స్త్రీకి యొక్క ఆదరణను బట్టే ఉంటుందని నా విశ్వాసం. అలాగే స్త్రీలు అని చెప్పడానికి మామూలుగా ముందు మనం ప్రతి ఇంట్లో ఆడపిల్ల అనగానే ఒక చిన్న చూపు, తర్వాత బాలికా స్థితి, చదివించాలి, అమ్మాయిని చదివించాలంటే అమ్మాయి కంటే ముందు పురుషాధిక్య ప్రపంచం కాబట్టి ముందు అబ్బాయిలను చదివించాలి, వాళ్ళు చదివిస్తే కుటుంబానికి బాగా ఆదుకుంటారని ఒక విశ్వాసం. కానీ ఎక్కడ కుటుంబంలో ఒక స్త్రీ చదువుకుందంటే ఆ కుటుంబమే కాదు, ఆ సమాజం మొత్తం కూడా అభివృద్ధిలోకి వెళ్తుందంటలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇకపోతే ఇంకా కుటుంబ వ్యవస్థకు వచ్చేటప్పటికీ స్త్రీలే అన్ని పనులు ఆలోచన నుంచి ఆచరణ నుంచి అన్నీ కూడా చక్కగా నిర్వహిస్తూ ఒక ఆలోచన కానీ ఒక పని కానీ ఒకేసారి 2-3 పనులను కూడా చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలిగింది స్త్రీ అని చెప్పవచ్చు. అలాగే మన భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీని గౌరవించడం, పూజించడం, దాన్ని ఆదర్శంగా మనం తీసుకుని మన కుటుంబ వ్యవస్థను నడుపుకుంటున్నాం. ఇది ఇతర దేశాలకు కూడా ఎంతో ఆదర్శప్రాయమైంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంకొకటి, మనకి స్త్రీలు ఎక్కడైతే విద్య అనేది, స్త్రీ విద్యకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తారో అక్కడ తప్పకుండా అభివృద్ధి అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే మనం మామూలుగా ఒక వ్యక్తి చదువుకుంటే అది ఆ వ్యక్తి వరకే పరిమితం. అదే స్త్రీలు చదువుకుంటే తమ తోటి వాళ్ళందరినీ కూడా అభివృద్ధి దశలో నడిపించడానికి ఎంతో దోహదం చేస్తారు. వాళ్ళ ఆలోచన సరళి కానీ, వాళ్ళ యొక్క విధానం కానీ, నేర్పు కానీ అన్నీ కూడా దానికి అనుగుణంగానే ఉంటాయి. స్త్రీ అంటే ఓర్పు, స్త్రీ అంటే నేర్పు, స్త్రీ అంటే మెళకువ, స్త్రీ అంటే ఆలోచన, ఇవన్నీ కలగలిసిన స్త్రీయే ఒక మహిళగా చెప్తూ నేడు మహిళా దినోత్సవం అని చెప్పేసి అందరం జరుపుకుంటున్నాం ప్రపంచమంతా కూడా మార్చి 8వ తారీఖున. కానీ నా ఉద్దేశంలో స్త్రీ అడుగుపెట్టని రంగం కానీ, స్త్రీ సాధించండి కానీ ప్రత్యేకంగా ఏదీ లేదని నా యొక్క విశ్వాసం. ఎక్కడ వాళ్ళు ఏ రంగంలో అడుగుపెట్టినా, అది కుటుంబం కానీ, ఇంట కానీ, బయట కానీ, ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళు కనుక ఒక పనిని చేపట్టారంటే అది సాధించే వరకు పట్టుదలతో దాన్ని వదిలిపెట్టకుండా సాధిస్తారు. అలాంటి శక్తి కలిగిన స్త్రీని గౌరవించి ఆదరించిన నాడు ఏ దేశమైనా ఎక్కడైనా సరే అభివృద్ధి చెందుతుంది. అలాగా మనందరం కూడా, నా ఒక్క ఉద్దేశంలో కేవలం ఒక మార్చి 8వ తారీఖు మాత్రమే కాదు, స్త్రీ చేసిన త్యాగాలకి, స్త్రీ చేసిన అభివృద్ధికి ఒక సంవత్సరంలో ఒకరోజు మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోవటం కాకుండా మాటికి దేశ అభివృద్ధి కానీ, సమాజ అభివృద్ధికి కానీ స్త్రీ తోడ్పడుతుంది అనే భావన అందరిలో కలిగిన నాడు తప్పకుండా దేశం ఔన్నత్యం సాధిస్తుందని, అభివృద్ధి సాధిస్తుందని నా నమ్మకం. Today is 8th March 2021. We are celebrating Women's Day. Just before I tell what is a woman or what are the achievements women made, I want to make a brief history of how International Women's Day is being celebrated, when did it started, and what is the essence behind celebrating Women's Day. It was Clark's idea for an International Women's Day, which wasn't a formalized one until a wartime strike in 1917 when Russian women demanded bread and peace. Okay, and for 4 days they went on a strike. And looking into that strike and seeing the intensity of the strike, the Tsar was forced to make it a provincial government granted day
wherein women were allowed to right to vote. That is how Women's International Day was celebrated on 8th March. And why only on 8th March? The reason is behind the women given power to vote, right to vote in Russia. Happy Women's Day. I am Mrs. Nalini from Diwan Bahadur Padmarao Mudaliar Degree College for Women. Okay, I am from the Commerce Department. The entire purpose for which we are celebrating Women's Day is women. Women is a focus of starting a movement called as women's rights, wherein women always used to surpass men and used to work or struggle for getting name, fame. But men always never used to allow them to come up in their life, though women, as our principal madam told, that it 4 times intelligent. So today women are in every field of life, starting from the army or from the doctor's point of view, or a lawyer, an IAS officer, politics, whatever may be the field, women always used to surpass men. And the 3 mantras for which women today is being successful is commitment, futuristic thinking, and hard working. A small task which is given to a men and women, the history proves that women does it wholeheartedly and always used to do it in such a committed way, and that is the reason today women is successful in the society. We have seen that during lockdown, when women used to struggle so hard, making up children study, making husbands feel comfortable. At what cost? At the cost of struggling, at the cost of bearing all the pain which women has to do it when in the lockdown. And apart from that, I think women should be given the respect which today she's lagging. I mean, she's lacking on the grounds that today we are seeing so much of injustice being done in the terms of what should I say, women being not treated properly, there is so much of human trafficking also. And apart from that, there is a child labor where girl is treated not on par with a boy, but she is treated much below than a boy. So I wish that Women's Day should not be celebrated just only on March 8th, but every day it should be treated as a Women's Day. Not exactly Women's Day, but if she is respected, well, we can call that we are celebrating Women's Day every day. Thank you so much. Good afternoon, one and all. I am Poonam Dave from BBA 3. I would like to share my thoughts about women. Both women and women contribute equally to betterment of the home and society. It is the woman who brings the life. Every woman is special, no matter where she works, at home or in the office. We have to respect women, not because of the gender, because for its own identity. Thank you. Happy Women's Day. Women from various cultures and ethics groups come together crossing all the boundaries to remember their struggles from many decades for peace, justice, equality and development. For me, this day acts as an opportunity to reflect and admire my mother and my lecturers. Their constant strength and reliances helped me to shape the woman today I am. Happy Women's Day. Thank you. నమస్కారం అందరికీ. నా పేరు దివ్య. నేను దివాన్ బహదూర్ ముదలియార్ డిగ్రీ కాలేజ్లో చదువుతున్నాను. మా ప్రిన్సిపల్ గారు డాక్టర్ సంపద అండ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇన్కలాబ్ టీవీ గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. అందరికీ ముందుగా మార్చ్ 8th ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను. మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు, రాత్రి ఆడవాళ్ళు నడిస్తేనే అప్పుడే మనకు నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు. కానీ మనం ఉదయం జరుపుకునే స్త్రీ అచీవ్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం, కానీ రాత్రి జరిగే అత్యాచారాల గురించి మాట్లాడుకోము. అయ్యో పాపం అనుకుంటాం. కానీ 2018లో ఎవ్రీ 15 minutesకి ఒక ఉమెన్ రేప్ చేయబడుతుంది. 2019లో స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం 16 minutes. అంటే మనం ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? అండ్ ఇప్పుడు 2021లో ఉన్నాం, ఇంకా మనము ఏం చేయలేకపోతున్నాం. ఇంకా డిస్క్రిమినేషన్, రేప్, ఇంకా చిన్న చూపు అన్నీ ఇంకా సొసైటీలో ఎలా ఉందో అలా ఉంది. ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అలానే ఉంది. మారుతుందనే ఉద్దేశంతో మీ ముందుకి ప్రస్తావన తెస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ముందుగా నమస్కారం. మీ అందరికీ ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఉమెన్కి, ప్రతి ఒక్క మా లెక్చరర్కి నా హృదయపూర్వక ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు. మీరందరూ మాకు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నందుకు మేము ఎంతో ధన్యదై ఉన్నాము. ఉమెన్స్ డే అంటే అందరూ ఉమెన్ మీద జరిగే అత్యాచారం గురించి మాట్లాడతారు, లేదంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడతారు.
కానీ నేను ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్ చెప్దామని అనుకుంటున్నాను. ఉమెన్ ఎంపవర్ అయ్యింది. ఉమెన్ ఎంపవర్ కావడం వల్లనే ఇంతమంది లెక్చరర్స్, ఉమెన్ లెక్చరర్స్, మా కాలేజ్లో అందరూ ఉమెన్ లెక్చరర్సే ఉంటారు. ఇంత పెద్ద మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ హ్యాండ్స్తో రన్ అవుతుంది. మాకు బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది, ప్రాపర్ గైడెన్స్ వాళ్ళు మాకు ఇస్తున్నారు ఉమెన్ ఎంపవర్ అయినందుకు. కానీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అయింది కానీ ఉమెన్ ప్రాపర్ వేలో పోతుందా లేదా అన్నది నా పాయింట్. గైడెన్స్ ఎట్లయితే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎంతైతే నెసెసిటీయో ప్రాపర్ గైడెన్స్ కూడా ఉమెన్కి అంతే నెసెసరీ. ప్రతి ఒక్క ఉమెన్ కూడా మనకి ఇంత బెటర్ ఆపర్చునిటీ వచ్చినందుకు వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఒక మెన్ కన్నా 100 times బెటర్ అని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. పేరెంట్స్కి కానీ లెక్చరర్స్కి కానీ ఒక ఉమెన్కి ఇంకో ఉమెన్ ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఉండాలి. ఈ పాయింట్ తోటి హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే చెప్తూ అందరికీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే. థ్యాంక్ యూ. Good evening, everyone. My name is Shravani. I'm a student from DVPM Degree and PG College for Women. First of all, happy Women's Day to everyone. It's a good day that women today can be independent and can be individually responsible for herself and others. Today, women stood equally as a man in every field. Everyone has a leisure time, but woman, she doesn't has a leisure time. She should manage household work and children and also the outside world. And still she does her best. She gives her best in every field. And she also inspires everyone to do their best. And it is a happy thing that women now can be independently do everything. Thank you. Good evening. Happy Women's Day. Women plays a very vital role and a versatile role in each and every human's life. I think the existing example is DBPM College because each and every woman is struggling a lot. Beside a smooth run of base, we are having a very hardworking our lecturers, and every woman is equal to a man. We have proved it. Happy Women's Day. My name is R. Tulja Bhavani. I'm from BBA of Diwan Bahadur Padmarao Mudaliar. First of all, I would like to say you Happy Women's Day. Behind every successful woman is a tribute to other successful women who have her back in every field. Every home, every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without you of women. A woman can complete this entire world. Women can be abbreviated as W, wonderful mother, O, outstanding friend, M, marvelous daughter, A, adorable sister, N, nearest gift to men from God. Thank you. Happy Women's Day. First of all, I would like to thank Inquilab TV for giving me a wonderful opportunity to wish all the beautiful women a happy International Women's Day. On this special day, I would like to say that the woman is no longer dependent, but she is strong and self-confident, and we can see the women reaching greater heights and entering into all the fields and making success everywhere they go. On this International Day, let us not forget how a woman balances her personal life and nurtures a family. And she is not a weak, she is a power, she is a strength. And they are also a source of inspiration for the family, society, and they are excellent in their professional life.
So, on this special occasion, even I would like to express my gratitude and wishes to the doctors, nurses, social workers, municipality department, police, as well as the teachers who supported in the pandemic situation. So, I wish each and every woman a happy Women's Day. జననం నీవే గమనం నీవే సృష్టివి నీవే కర్తవు నీవే కర్మవు నీవే ఈ జగమంతా నీవే అని అందుకే భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ప్రతి ఇంట్లో మహిళను సృష్టించాడు. సో ఈ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా మహిళలందరికీ నా హృదయపూర్వక అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. सभी को मेरा नमस्कार. मैं ज्योत्सना सिंह सेंटेनरी बैप्टिस्ट चर्च हाई स्कूल में हिंदी अध्यापिका हूँ. मैं आज मुझे ये मौका मिला है तो मैं ये इंकलाब टीवी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आज वुमेंस डे के लिए कुछ बोल सकूं, अपने विचार प्रकट कर सकूं. वुमेंस डे को मैं तो ऐसे हिंदी में आप लोगों को यही विश करूंगी कि हैप्पी महिला दिवस मीन्स महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. तो महिला, सबसे पहले एक वर्ड आता है महिला. महिला आज क्या है ये पूरी दुनिया जानती है. अगर महिला ना हो तो दुनिया ख़त्म हो जाए. महिला जो है वो एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है. हर भूमिका वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से निभाती है. आज की महिला कमज़ोर नहीं है, ये तो सभी जानते हैं. हमारे पुराने ज़माने की महिलाओं के ऊपर भी हम अगर नज़र डालते हैं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को आप देख लीजिए. उन्होंने भी अपना जीवन त्याग करके बड़े बड़े काम किए जो आज हम किताबों में उनके बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़ते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं. सावित्री देवी फुले एक्चुअली उनके ही जन्म दिवस के ऊपर में पहले हम लोग 10 मार्च को महिला दिवस मनाया करते थे क्योंकि उन्होंने भी नारी अशिक्षा, छुआछूत की भावना, बाल विवाह प्रथा, इन सब को दूर करने में अपना बहुत योगदान दिया. तो सावित्री देवी फुलेबाई का नाम तो सभी लोग जानते हैं. ये धीरे धीरे कट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस रूप में मनाने के लिए 8 मार्च डिसाइड किया गया. लेकिन पहले हम सावित्री देवी फुलेबाई के 10 मार्च के उनके जन्मदिन के अवसर पर महिला दिवस मनाते थे. तो आज की महिला आप देखेंगे हर काम में आगे है. तो मैं आज के बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, आज की जो लड़कियाँ हैं अपने आप को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए. आज अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो इंदिरा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी को देखिए, किरण बेदी को देखिए, यानी महिलाएं हर रूप में हर जगह पर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हैं. आज चांद पर भी जाने की तैयारी महिलाओं की है. पुलिस विभाग देखिए, अध्यापक क्षेत्र में तो महिलाएं अपना योगदान दे ही रही हैं. इसके अलावा पुलिस विभाग में अध्यापिकाएं हैं, अपना वुमेंस हैं, औरतें हैं. ट्रैफिक पुलिस के रूप में भी आपको औरतें दिखाई देगी. और जिस जगह आप नज़र डालोगे, जिस फील्ड में भी आप नज़र डालोगे, चाहे वो बहुत टफ फील्ड हो, चाहे वो इजी हो, वहाँ आपको महिलाएं किसी न किसी रूप में दिखाई देगी. इसीलिए कहते हैं महिला एक देवी का स्वरूप होती है. उसके 8 हाथ से भी ज़्यादा हाथ हैं क्योंकि उसके हर वर्क को करने में वो अपना बेस्ट देना चाहती है. किसी भी तरह का काम हो, बच्चों का पालन पोषण हो, घर परिवार को संभालना हो या बाहर की दुनिया में कदम रखना हो, नौकरी करना हो, वो हर चीज़ को एक बराबर बैलेंस लेकर उस अपने कर्तव्य को पूरा करती है. तो आज की महिला या पुराने ज़माने की महिला पहले से ही एक शक्तिशाली है. आज भी वो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रही है. हर फील्ड में अपने आप को बेस्ट साबित करने की कोशिश कर रही है. आज कहीं भी आप देखिए, आज हमारा स्कूल ही देखिए, हमारे स्कूल में पूरी महिलाएं हैं, लेकिन हम लोग हमारे स्कूल को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं. तो महिला एक ऐसा शक्तिशाली रूप है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो गरीब घर की महिला हो, अमीर घर की महिला हो या मध्यम परिवार की महिला हो. महिला का जो स्वरूप है वो एक शक्तिशाली औरत है. वो हर काम कर सकती है. उसे कभी कमज़ोर समझना नहीं चाहिए और ना वो कमज़ोर कभी पड़ सकती है. आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मेरा यही संदेश सब लोगों के लिए है कि महिलाओं को जितनी इज्जत दोगे उतनी इज्जत आप ज़िंदगी में पाओगे. महिलाएं हैं तो पूरी दुनिया का स्वरूप है. तो महिलाओं के लिए मेरे लिए
यही विश करना चाहूँगी आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की बच्चियाँ कल की महिला हैं, तो बच्चों ध्यान में रखो, आपको भी एक अच्छी महिला साबित होना है। घर परिवार समाज सबको लेके चलना है और दुनिया में अपना नाम रोशन करना है। आज एक महिला अगर सशक्त होती है तो हमारे देश का भविष्य भी महिलाओं के हाथ में आता है, क्योंकि एक महिला अगर बच्चों को सशक्त बनाती है वो बच्चा देश का भविष्य होता है। आज का बच्चा कल का नागरिक है, तो हर बच्चे को परफेक्ट बनाने में, ट्रेंड करने में महिलाओं का ही हाथ होता है। तो आज की महिला का स्वरूप यही है कि वो देश का भविष्य बनाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनको लाइफ में एक अच्छा उज्जवल भविष्य दे, क्योंकि जब बच्चा का भविष्य उज्जवल होगा तभी हमारा देश उज्जवल होगा। तो आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू इंकलाब टीवी। Happy Women's Day! Happy Women's Day! Happy Women's Day! ముందుగా స్కూల్ ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ అని ఉండే, నాకు ప్రమోషన్ వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయినప్పుడు అదే ఇక్కడ వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మహిళా దినోత్సవం, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. అందుకే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ కూడా, నాతో పాటు అందరికీ కూడా. ఇది చాలా సంతోషకరమైన విషయము. నా పేరు సత్యవతి, జీజీహెచ్ఎస్ పికెట్లో ఉన్న టీచర్గా, సోషల్ టీచర్ని, ఎస్ఏ. అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అసలు ఆడవాళ్ళ కోసం ఎడ్యుకేషన్లో కానివ్వండి, ఎందులో కానీ ఎంకరేజ్మెంట్ లేకుండే. అప్పుడు అంటే మీరు ఇంతవరకే చదువుకొని, మా బ్రదర్స్ కానీ వాళ్ళు అట్లా చదువుకొని మేము ఫైట్ చేసి ఇంతవరకు చదువుకొని టీచర్గా చేస్తున్నా అంటే అదొక రీజన్. అదే కాకుండా నేను మహిళా ఆర్గనైజేషన్లో కూడా, స్త్రీశక్తి సంఘంలో కూడా పనిచేసిన. వసంత కన్నాబ్రాన్ అండ్ రమా మేల్కోటి, లలిత, వీళ్ళందరితో పాటు ఎవ్రీ వీక్ నేను ఉమెన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసేదాన్ని. అప్పటి నుంచే ఆడవాళ్ళకు జరుగుతున్న అన్యాయాలు కావచ్చు, అప్పుడు అంత డౌరీ కేసెస్ కానివ్వండి, పేదలు తాగొచ్చి హస్బెండ్స్ కొట్టడము, వాళ్ళని చంపేయడము, ఆ ఆర్గనైజేషన్లో వెళ్ళి మేము వాళ్ళ చాలామంది కూడా అడ్డగుట్ట ఎగ్జాంపుల్. అండ్ కొన్ని స్లమ్ ఏరియాస్లోకి వెళ్ళేసి మేము ఇట్లాంటి చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసాము వాళ్ళతో పాటు. నేను చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు 7th క్లాసే మాది, అంటే కమ్యూనిస్ట్ ఫాలోయింగ్ కాబట్టి నేను అట్లా తిరిగేదాన్ని వాళ్ళతో పాటు. కానీ ఇప్పుడు మహిళా దినోత్సవం అందరం జరుపుకుంటున్నాం అంటే చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఇది. ప్రతి ఒక్కరు చదువుకోవాలి. గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్, అందరూ కూడా ఉమెన్స్ని ఇప్పుడు మనకి రాజకీయాలలో చూసుకుంటే 50% వస్తున్నారు ఉమెన్స్. అవే కాకుండా చదువు కోసము ఉద్యోగాలలో కూడా 30% అట్లా ఇస్తున్నారు. అది కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేయాల్సిందే. అదే కాకుండా ప్రతి ఇంట్లో కూడా, ప్రతి కుటుంబంలో కూడా ఆడపిల్లలకు ఎంకరేజ్ చేస్తూ, చదివిస్తూ, ఉద్యోగాలలో కానివ్వండి, రాజకీయాలలో కానివ్వండి, అన్నిటిలో ముందడుగు ఉండేటట్టు చూడాలి. ఉంటున్నారు కూడా. ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో చూస్తే, ప్రతి ఫ్యామిలీని చూస్తే కూడా ఆడవాళ్ళే ముందు కనబడుతున్నారు మగపిల్లల కంటే కూడా. మన అంటే పర్సనల్గా చూసుకుంటే బాగా కష్టపడుతున్నారు, చదువుకుంటున్నారు. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇంక్విలాబ్ ఛానల్ వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి. ఇంకా ఇట్లాంటి మా స్కూల్ ముందుకు ఇంకా పెద్ద ఛానల్స్లో కూడా వస్తే బాగుంటుంది. మా టీచర్స్ అందరూ కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. మా హెచ్ఎం కానివ్వండి, టీచర్స్ము, ఇలాంటి వాటిలలో చాలా ఉంటాము. నాకు మాట్లాడడానికి చాలా భయం. అయినా ఇక్కడ కూడా అందరం మహిళలే. మా పిల్లలు కూడా ఆడపిల్లలు చాలా బాగా చదువుతారండి. ఆ స్పోర్ట్స్లో కానివ్వండి, కాంపిటీషన్స్లో కానివ్వండి, అన్నిట్లలో ఎక్కడ చూసినా పికెట్ స్కూల్ అని కనబడుతుంది. డ్యాన్స్లో కానివ్వండి, అన్నిట్లలో ఉంటుంది. అందుకే థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. నేను పి నళిని వెంకట్రావు, కంటోన్మెంట్ బోర్డ్ ఎక్స్ మెంబర్ని. ఈరోజు మనం మహిళల ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నాము. ఇది మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రాగానే మన సీఎం కేసీఆర్ గారు మహిళలకు చాలా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. అన్ని రంగాల్లో రిజర్వేషన్ పెట్టి మహిళలకు కూడా ఉన్నారు. మగవాళ్ళకైనా మహిళలకు కూడా చాలా బాగా పనులు చేస్తున్నారు. మహిళా కార్పొరేటర్ కానీ, మరి కంటోన్మెంట్లో కూడా మహిళా కార్పొరేటర్ 3 ఉన్నాము. నేను కానీ మళ్ళీ వార్డ్ 7, వార్డ్ 3 మెంబర్స్ ఉన్నాము. సో అలానే అన్ని రంగాల్లో మహిళలు కూడా పై చేయి ఉండాలని మన కేసీఆర్ గారు మహిళలు కూడా అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈసారి మన ఎలక్షన్ గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో కూడా చూస్తాము మనము. మహిళలకి 2 మహిళలకే మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ సీటు ఇచ్చారు. సో దాన్ని బట్టి మన కేసీఆర్ గారు కానీ, కేటీఆర్ గారు కానీ, మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎంత మన ఒక ఆడవాళ్ళని ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తుందో ఈ ప్రకారంగా తెలిసింది. ఇంకొకటి రాబోయే ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్, దాంట్లో కూడా మహిళలకే ఇచ్చారు. మన వాణిదేవి గారికి ఇచ్చారు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ క్యాండిడేట్ కాబట్టి. తనను కూడా, తన హై ఎడ్యుకేటెడ్, ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూషన్ కాలేజెస్ ఉన్న ఒక ప్రిన్సిపల్ హై అథారిటీ లేడీ కాబట్టి
తనకు కూడా ఇచ్చారు. అన్ని అనుభవాలు ఉన్నాయి వాణిదేవి గారికి. సో నేను ఈరోజు ఏం కోరుకుంటున్నానంటే రాబోయే 13 తారీఖు ఎలక్షన్ రోజున అందరూ తనకే ఓటేసి గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మహిళలు వస్తేనే ప్రభుత్వం కూడా మారుతుంది, మన అన్ని సర్వీసులు చేస్తారు. మనం ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాము, స్వీపర్ నుంచి ఆడవాళ్ళు ఉట్టి కిచెన్లను ఉండకుండా బయటికి వచ్చి పైలట్ కూడా నడిపించే ఆడవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కొన్ని బిజినెసెస్ కూడా పెట్టి కంపెనీస్ కూడా పెట్టిన లేడీస్ కూడా ఉన్నారు. సో మా మగవాళ్ళకైనా ఈక్వల్గా లేడీస్ ఉన్నారు కాబట్టి చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇంక్లాబ్ ఛానల్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. నేను కూడా ఒక ఉమెన్ కాబట్టి ఉమెన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మనందరికీ తెలుసు. కానీ మాటికి మనం ఒక దినమని గుర్తు చేసుకొని వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని గురించి చెప్తున్నాను. చాలా మహిళలు చాలా ఘనకార్యాలు చేశారు. కానీ మనం మదర్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఉమెన్ ఇన్ ద వరల్డ్. మదర్ లేనిదే, ఆడది లేనిదే జన్మం లేదు, ఉమెన్ అనేది లేదు. అసలు మనిషి జాతి అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ మదర్ స్థానంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఈ కాలంలో చాలామంది బాగా చదువుకుని పైకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ టీచర్ జాబ్ చేసేవాళ్ళు, యాజ్ ఎ టీచర్ నేను కూడా ఒక టీచర్ని కాబట్టి టీచరు చాలామందికి జ్ఞానం నేర్పిస్తుంది. అది మెన్ చాలామంది మగవాళ్ళు కూడా టీచర్ జాబ్లో ఉన్నారు. కానీ ఆమె చేసిన టీచింగ్ మగవాళ్ళు అంతగా చేయలేరు. అంటే ఆడదాన్ని కాబట్టి ఆడవాళ్ళ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పాలని నా ఉద్దేశం. సో లేడీసే ఎక్కువ మంది టీచర్స్ ఎందుకుంటారంటే వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి, వాళ్ళకున్న అనుభవంతో వాళ్ళు పిల్లల్ని మంచి దారిలో పెడతానికి చూస్తారు. అలాగే కాకుండా ఇక్కడ మనం చూస్తే ఉమెన్ ఈజ్ ఎ మదర్, వైఫ్, మదర్ ఇల్లా, సిస్టర్ ఇల్లా, ఇంకా డాటర్, ఎన్నో రకాలుగా స్త్రీ అనేది ఉన్నది ఈ రోజుల్లో. సో స్త్రీని మనం ఎప్పుడు బస్సుల్లో కానీ ట్రైన్లో కానీ చూస్తే మనం స్త్రీకి సపరేట్గా గౌరవం ఇవ్వాలని వాళ్ళకు ఒక సీట్లు కేటాయించి గవర్నమెంట్ స్త్రీలకి ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చింది ఈ రోజుల్లో. ఇదివరకు కాలంలో అజ్ఞానంలో ఇంట్లో వంటలు చేసుకుంటాం అలా ఉండేవారు స్త్రీ అనేవాళ్ళు. కానీ ఈ కాలంలో ప్రతి వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. ఏరోప్లేన్లు, స్పేస్లో కూడా లేడీస్ వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఈ మగ ఆధిపత్యం అంటారు కదా, వాళ్ళతోటి స్త్రీని అనగొట్టాలి అన్న ఉద్దేశం అనుకుంటున్నారు. కానీ స్త్రీలి అబల, తనకి చేత కాదు. చాలా శరీరంలో మనం బైబిల్ చెప్పాలంటే యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, దేవుడు స్త్రీని ఒక మగవాళ్ళ ఎముకలో నుంచి ఒక ఎముకలో నుంచి తయారు చేశాడంట. అంటే ఇటు తలలోంచి తీయలేదు, కాళ్ళలోంచి తీయలేదు, మధ్య భాగం నుంచి తీశాడు. కాబట్టి మగవాళ్ళతో సమానంగాని, కాకపోతే చాలా వీక్ లేడీ అనేది, ఒక స్త్రీ అనేది చాలా వీక్గా ఉంటాం. మగవాళ్ళకు ఉన్న శక్తి ఆడవాళ్ళకు ఉండదు అనేసి అనుకుంటాం. కానీ మనకి వేరే పనులు ఏం చేయడానికి శక్తితో సంబంధం లేదండి. మనకి మనసుతోటి, మనకి ఉన్న తెలివితేటలతోటి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ మహిళా దినోత్సవం నాడు మహిళ అనేది దేంట్లో తీసిపోదు, అన్నిట్లో కూడా నెంబర్ 1గా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. ప్రతి వాళ్ళు ఎంకరేజ్ అవ్వండి. ఏ విషయంలో కూడా మనం వెనకంజ వేయటానికి లేదు, ముందుకే వెళ్ళాలి, ముందు చూపు చేయాలి. నేను ఇది చేయలేను అనుకున్న రోజే మనం వెనకపడతాం. కానీ నేను కూడా చేయగలను, నేను కూడా ఒక మనిషిని అని గ్రహించిన రోజు ఆడ మగ అనే తేడా ఉండదు. కాకపోతే ఈ స్పెషల్గా ఈ March 8th అనేది ఒక ఉమెన్స్ డే పెట్టారు కాబట్టి ఈ విషయాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది. చాలామందికి తెలుసు ఈ విషయాలు. కాకపోతే ధైర్యం తెచ్చుకోండి, శక్తిగా ఉండండి, మీ జ్ఞానాన్ని 10 మందికి పంచండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. First of all of you, a happy Women's Day, where we celebrate every year on March 8th. And I am Mrs. Gayatri from St. Mark's Junior College, Girls. It is located at East Maritpalli. Every woman should feel proud that now at least our society started recognizing us, how powerful a woman is.
We have seen many women like Mother Teresa, Sarojini Naidu, Indira Gandhi, and so on. Being a woman, they did a lot of hard work and served our society in a better way. I, being a woman, I want to explain my child daughter to women that without our existence, there is no universe. Once the woman character ends, then there is no world. It demolishes. It is my main thought. I had seen two women in my life. One is my mother, the other one is my mother-in-law. Mother is your book and mother-in-law is your guide. If you satisfy these two, you are the one who comes out with a bright future. I want to say a single slogan as you take in positive way that will be good for your future. A woman is a light where we can use in proper way to light our house. If not, the same light burns our house. This is the line where every girl child should remember. ఎందుకంటే ఆడపిల్ల ఒక ఇంటి దీపం. తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి ఆ జ్యోతి వెలిగి ఇంకో ఇంటికి వెళ్తుంది. అక్కడ కూడా అది జ్యోతిలాగానే ప్రజ్వలించాలి. అంతేకాని అది మంట అయ్యి ఆ ఇంటిని పాడు చేయకూడదు. ఎక్కడైతే స్త్రీ గౌరవించబడుతుందో అక్కడ దేవతలు కొలువవుతారు అని మన పెద్దలు చెప్పారు మనకి. దాని ప్రకారమే మనము ముందుకు సాగాలి. ఆడవాళ్ళకి దయచేసి గౌరవించండి. అమర్యాద చేయకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ గౌరవాన్ని ఇవ్వండి. మీరు ఎప్పుడే చెప్పారని ఎక్కడైతే ఆడవాళ్ళని స్త్రీని గౌరవిస్తారో అక్కడ దేవతలు కొలువవుతారు. అది ఏ భాషలో తీసుకున్నా పర్వాలేదు, బట్ రెస్పెక్ట్ ఉమెన్. మన గవర్నమెంట్ మనకి ఈరోజు ప్రకటించింది March 8th. ఆడవాళ్ళని గుర్తించినందుకు మన సొసైటీ నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మన ఇంకిలాబ్ ఛానల్ వాళ్ళకి, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు ఎంతో కృతజ్ఞత నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళకి. థ్యాంక్ యూ. A happy Women's Day once again, children. Always remember that you are the woman, you are the empower of the complete society. All the best for your future. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు చాముండేశ్వరి. గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ పికెట్, ఇది సికింద్రాబాద్లో ఉంది, లక్ష్మీనగర్. సో నేను మాట్లాడే ముందు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ప్రత్యేకంగా ఈ మాట వినగానే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఒక స్త్రీగా నేను చెప్తున్నాను కదా, ఒక స్త్రీగా ఎలా అంటే ఆ మాట మనల్ని కూడా ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ యొక్క తేదీని నిర్వహించారు. ఈ యొక్క తేదీ March 8నే ఎందుకు మనము మహిళా దినోత్సవంగా గుర్తించారు. అప్పట్లో 1908లో క్లారా జాక్విన్స్ అనే ఒక మహిళ తను న్యూయార్క్లో తను సంభాషణ చేసేటప్పుడు ఆమెకు వచ్చినటువంటి భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆమె ఆ యొక్క ప్రభుత్వానికి వ్యక్తీకరించుకుంది. మాకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక రోజుని ఏర్పాటు చేయండి, మేము కూడా పురుషులతో సమానంగా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఒత్తిడులకు కూడా గురి అయ్యి ప్రతి ఒక్క విషయంలో ప్రతి ఒక్క సాధన చేస్తూ వాళ్ళతో సమానంగా ప్రతి ఒక్క పురుషునితో సమానంగా మేము పనిచేస్తున్నప్పుడు మాకు ఒక రోజు అంటూ రిలాక్సేషన్గా మమ్మల్ని ఒక రోజు గుర్తించి మాకు ఈ రోజుని March 8వ తేదీన మాకు ఒక మహిళా దినోత్సవంగా ఏర్పాటు చేయండి అంటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాధికారి ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఆ అంతర్జాతీయంలో జాతీయ స్థాయి మహిళా దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం అనేది 1908 నుంచి జరుపుతుంది. ఆనాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అది రాను ప్రతి ఒక్క దేశానికి అది అలా చేరుకుంటూ వచ్చి ఇప్పుడు కూడా మన భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్క జిల్లా ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా మనము అంతర్జాతీయంగా మనము మహిళా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. మొట్టమొదటిగా చెప్పాలంటే మనం తెలంగాణ తీసుకుంటే మనది తెలుగు తల్లి భారతదేశం ఎంత చక్కనైనటి ఉంటుంది. అందులో కూడా మన భారతదేశం అంటే ఒక స్త్రీమూర్తి, ఒక మహిళ, ఆమెని ఏ రకంగా ఆదరిస్తున్నాం. అలాగే తెలుగు తల్లి
చూస్తూ ఉన్నాం కదా, ప్రతి ఒక్కటి మనం ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు చేసుకునేటువంటి బతుకమ్మ పండుగ. బతుకమ్మ అందులోనే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా గౌరవాన్ని ఇస్తుంది మన సొసైటీ, మన స్వరాజ్యం. అప్పట్లో సతీ సహగమనం ఉండేది, అలాగే ఒక ఆడది వంటింటికే పరిమితమై ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మనము అలా లేము. ప్రతి ఒక్క రంగంలో రాణిస్తున్నాం. ఒక స్త్రీ ప్రతి ఒక్క రంగంలో చక్కగా, ఒక డాక్టర్ ఏందండి, ఒక ఐపీఎస్, ఒక కలెక్టర్, ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ జిల్లా చూసుకుంటే కూడా మహిళని. అలాగే మన ఈ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్గా చూసుకుంటే కూడా ఒక మహిళనే ఆధిక్యంలో ఉంది. జిల్లా డిఈఓ ఆమె కూడా ఒక మహిళనే. ఇన్ని రంగాల్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాల్లో ఒక్కొక్కరు నిల్చున్నాము. మదర్ తెరిసా ఎంత సమాజానికి తన ఎంత అపురూపంగా, తను ఎప్పుడు కూడా ఒంటరినని డీలా పడలేదు. మదర్ ఒక అమ్మలాగా ప్రతి ఒక్కరిని, ప్రతి ఒక్క రోగిష్టిని, ప్రతి ఒక్క అవసరమైనటువంటి మనుషులని తన దగ్గరికి చేర్చుకొని ఎంతో సేవలు చేసింది ఆమె. ఊపిరున్నంత వరకు తన సేవలని ఎంతగానో అందించింది. అలాగే నేను ఒక్కటి కోరుకుంటున్నాను, ఇప్పుడున్నటువంటి సమాజంలో కూడా ప్రతి ఒక్క తల్లి, ప్రతి ఒక్క స్త్రీమూర్తి సమాజంలో ఎవరికైనా మన సరిగ్గా ఆడపిల్లలను చూస్తే మాత్రం వాళ్ళకి ఎలాంటి అవసరాలు ఉన్నాయి, ఏ రకంగా మనం వాళ్ళకి సానుకూలత చూయించవచ్చు. కొన్ని విషయాలు వింటూ ఉంటే చాలా బాధాకరంగా ఉంటుందండి. మనము న్యూస్ పేపర్లో కానివ్వండి, టీవీలో కానీ ఇంత చేస్తున్నాం కదా, మనము ఇంత సమాజం మార్పు వచ్చింది అని చెప్పుకుంటున్నాము. అప్పట్లో ఉన్నటువంటి మేధావులంతా కూడా సహకరించి మనకు మంచి ఒక ప్రావీణ్యతమైనటువంటి స్థానాన్ని కల్పించినా కానీ ఇప్పుడున్న చిన్న వయస్సు 14-15 సంవత్సరాల అమ్మాయిలు చాలా ఏదనంటే ఏదో చాలా వాళ్ళ జీవితంలో ఎంతో సాధించేశామని చెప్పేసి తప్పుదారిలోకి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే తప్పుదారిలో ఏంటంటే ఒక ఎగ్జామినేషన్లో అది సహజం అనండి, ఫెయిల్ అవుతాము. ఫెయిల్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్ అనుకోవాలి. అది మొదటి దశ. ఓకే, మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాం, అది ఫస్ట్ మొదటిది అనుకోండి. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మనము దాన్ని ఒక ఇది చేసుకోవాలి. నేను ఎందుకు సాధించలేను, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో నేను సాధించినప్పుడు నేను ఎందుకు దాన్ని మళ్ళీ నేను ఫెయిల్ అనే పదాన్ని పక్కకి ఇడిసి చక్కగా చదువుకోగలను. నేను అందట్లో ఫస్ట్ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ తోటి ఏ దిగులు చెందకుండా ముందుకు వెళ్ళి ఖచ్చితంగా అందట్లో టాప్ నిలబడడానికి కూడా చూడొచ్చు. స్కూల్ అని అంటున్నాం కదా, మరి ఆడపిల్లలకు ఎలాంటి రక్షణ, ఎలాంటి ఇది చేస్తున్నాము. స్కూళ్ళల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క అమ్మాయికి ప్రభుత్వము ఆధారంతో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళు ఎలా రక్షించుకోబడాలి, ఏదైనా అపాయము అనేది వాళ్ళ ముందుంటే, ఇప్పుడు ఒక ఫారెస్ట్కి వెళ్ళామనుకోండి, అప్పుడు ఏదో ఒక జంతువు మనకు తెలియదు, చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఇన్వాలంటరీగా మనం ఏం చేస్తామనంటే, వాలంటరీ ఉండదు, దానికి శక్తి అనేది మనం కల్పించుకొని ఆ శక్తి రూపంతో దానిని ఎలా దాడి చేసి చంపేస్తామో, అలాగే మనపై సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి ఏవైతే అనాలోచితంగా ఈ ఉన్నటువంటి కొంతమంది ఉంటారండి, అందరినీ నేను తప్పుబట్టలేను, కొంత మేరకు వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే పురుష అహంకారంతో ఈ యొక్క స్త్రీమూర్తిని నశింపజేయాలని చెప్పి అత్యాచారాలు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అలాంటివి చేయకుండా మనం ఇంకా కొన్ని వాళ్ళకి కూడా, ఇప్పుడు పురుషుడు అనేది భూమిపైకి ఎలా వచ్చాడండి, ఒక స్త్రీమూర్తి లేకపోతే పురుష లోకం అనేదే ఉండదు. మొట్టమొదటగా ఒక పురుషుడు అది ఆలోచించుకోవాలి. స్త్రీ అనంటే ఏంటి? ఒక చెల్లి, ఒక తల్లి, ఒక భార్య, ఒక కూతురు, ఒక వదిన, ఇలా మనము వాళ్ళని గౌరవించుకుంటూ ముందుకు సాగితే సమాజము అనేది ఎప్పుడైనా అభివృద్ధిలోనే ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క మన అమ్మాయిలకు ఇప్పుడు మనము వేరే వాళ్ళకు చేసినప్పుడు మనం అంచనా వేసుకోవాలి. ఎవరి ఇంట్లోనైనా మన వాళ్ళకి జరిగితే అలాంటి అన్యాయం ఎలా ఉంటుంది, అలాంటి అన్యాయం ఎన్నో విన్నా. మొన్న కూడా మనము ఎక్కడో ఆ అమ్మాయి అక్కడ టోల్ గేట్ దగ్గర ఆపి తను ఏదో రక్షణ కోసం, ఒక డాక్టర్ అండి ఆమె, పల్లవి, ఏమైంది ఫైనల్గా? కానీ ప్రభుత్వం చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకొని, కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్లు కూడా రాకుండా ప్రతి ఒక్క ఏదైతే ఆడపిల్ల ఉందో, ఆడకూతురు ఉందో, చక్కగా మనకు ఎవరో వచ్చి మనకు సహాయం చేయాలి అనేటట్టు అనుకోవద్దు నాన్న. మనము
చాలా జాగ్రత్తగా ఒకటి ధైర్యంగా ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి. అలాగే అన్నిటినీ నేర్చుకుంటున్నాం మనం. ఆ నేర్చుకునే దాంట్లో కూడా మనల్ని మనము ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేటట్టుగా కూడా కొన్ని సాధించేటువంటి సాధనలు కూడా ఇప్పుడు కరాటేలు ఉన్నాయి, కుంఫూలు ఉన్నాయి. మనకి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కూడా ఇలాంటివి మనకి పోయిన సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఒక మనకి మార్షల్ ఆర్ట్స్ కింద పిల్లలకి ప్రభుత్వం ద్వారా ఈ ఆడపిల్లలకి మాస్టర్స్ని పెట్టి నేర్పించడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకనంటే రక్షించాలి. ఇంతకుముందు షీ టీంలు లేవు, ఇప్పుడు షీ టీంలు ఉన్నాయి. అంటే ఏంటిది, సమాజము అనేది ఇంకా మనకి ఒక తప్పుదారిలో పోతుంది కాబట్టి అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అంతకుముందు లేవు. ఎందుకు లేవు అని అంటే అప్పట్లో ఒంటింటికి నేను ఒక మాట మాట్లాడాను, అంటే ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా బయటికి వెళ్ళి పనులు చేసే విధంగా లేకుండే. కానీ ఇప్పుడు మనము ప్రతి ఒక్క రంగంలో మనం ఒక క్యాడర్గా, ఒక డిగ్నిఫైడ్ స్త్రీగా మనం ఒక్కొక్క దాంట్లో మనం వెళ్తున్నప్పుడు మనకి కొంత సమయం పడుతుంది మన పనులు అన్నీ పూర్తి చేసుకొని. అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి రాత్రిల్లో కూడా మనము మన ఇంటికి పయనం చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటి సమయంలో మనం ఎలాంటి ధైర్య సాహసాలతో ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరికి వాహనాలు ఉండాలని లేదు కదండి. ప్రతి ఒక్కరికి వాహనాలు ఉంటే వారి యొక్క వాహనాలలో వారు వెళ్తారు. మరి లేని వాళ్ళు, పేదవాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. అది సో ధైర్య సాహసాలతోని మనం ప్రతి ఒక్క స్త్రీ అనేది చూసుకోవాలి. ఏదో ఒక రోజు ఇచ్చారు, మనకు ప్రభుత్వం రోజు ఇచ్చింది, ఆ రోజునే మనము స్త్రీని గౌరవించడం అనేది కాదు. ఎప్పటికీ కూడా రైట్ ఫ్రమ్ మనం జన్మించి నుంచి మన తదనంతరము అంటే మనం చనిపోయే వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఇలాంటి మంచి ఆలోచనలతోని మసలుతూ వెళుతూ ఉంటే సమాజం అనేది చాలా నిలకడగా ఎంతో ధైర్య సాహసాలతో నిలబడుతుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో కూడా మీరు అందరూ చూస్తూ ఉంటారు అనుకుంటాను. ఇలాంటివి చూపించండి, ఆడపిల్లలకు చూపించండి, ఒక స్టోరీ చూపించండి. రుద్రమాదేవి అనేది మనకి సీరియల్ రూపంలో వస్తుంది. ఆ రుద్రమాదేవి అనే ఆడపిల్లని కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేశాడు, వాళ్ళ నాన్నగారు ఆమెనే ఆ రాజ్యాన్ని పాలించాలి, కాకతీయ రాజ్యాన్ని పాలించాలని చెప్పేసి చిన్ననాటి నుంచి ఆమెకు తగినటువంటి సాధనలు చేసేటట్టు ఆమెను గురుకులకు వెళ్ళనంటుంది. తర్వాత మన ఆడపిల్లలకు కొన్ని ఉంటాయి కదా లక్షణాలు, మైదాకు పెట్టుకోవడం అనేది, బొట్టు పెట్టుకోవడాలు అనేది, అవి ఆడపిల్లలకు ఉన్న లక్షణాలు నీకు ఉండొద్దు రుద్రమ్మ అని చెప్పేసి ధైర్యాన్నిచ్చి వాళ్ళ వెనుక నిలబడింది ఎవరు? వాళ్ళ అమ్మ కన్నా నాన్న నిలబడ్డాడు. అట్లా ఇప్పుడున్నటువంటి సమాజంలో ప్రతి ఒక్క పురుషుడు మీ ఇంటి నుంచే ప్రారంభించండి, ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి, భేదాలు జయించకండి. ఇప్పుడు మనకి ఇంట్లో ఒక మగపిల్లగాడు, ఒక ఆడపిల్ల అనేది, కూతురు అనేది ఉంటే మనమేమో పిల్లాన్నేమో మంచి ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి పంపిస్తాము, అట్లాగే పిల్లనేమో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అనేటివి ఏదో తీసిపోయినటువంటివి కాదండి. వాడికి డబ్బెందుకు, మగపిల్లాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి పంపించి చూడండి, ఈక్వల్గా చేయండి. ఇప్పుడు మగపిల్లగాడు ఎటన్నా వెళ్తానంటే వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉంటుంది. అదే ఆడపిల్ల వెళ్తానంటే ఏమంటారు, లేదు వెళ్ళొద్దమ్మా, నువ్వు ఈ టైంకి వెళ్ళినా కానీ నువ్వు బిఫోర్ చీకటి పడకముందే వచ్చాను. మనము పిల్లలకి ఆ భయాందోళన కలిగిస్తే తల్లిదండ్రులుగా వాళ్ళు ఎప్పుడు మరి ధైర్యంగా ముందుకెళ్తారు? వారి యొక్క బాటని ఎలా ధైర్య సాహసాలతో వాళ్ళు కొనసాగిస్తారు? అది ప్రతి ఒక్క పేరెంట్కి కూడా నేను చెప్పేదలుచుకునేది అంటే చిన్ననాటి నుండే మీరుకి ఏ రకంగా మీరు ప్రతి ఒక్క రంగాల్లో వాళ్ళు ఎలా నేర్చుకోవాలి అని మీరు కుతూహలం చూపిస్తారో అలాగే ఆడపిల్లని కూడా ఈక్వల్ రైట్స్ ప్రతి ఇంట్లో చూపిస్తే రేపు పెరిగిన తర్వాత కూడా అలాంటి లక్షణాలు అనేది, ధైర్య సాహసాలు అనేది ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్లకి ఉంటుంది. సో మన భారతదేశంలో స్త్రీని గౌరవించండి, బస్సులలో చూస్తాము ఇవి స్త్రీలకే కేటాయించినటువంటి సీట్లు అని, అలాంటి లేకుండా అందరూ ఈక్వల్గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటే ఎలాంటి కష్టము అనేది అనుభవించదు. నా లోపటి నుంచి వచ్చే భావాలండి. సో లేచింది మహిళా లోకం అని మనకు కొన్ని సినిమాలు కూడా తీశారు, దర్శకులు ఎన్నో తీశారు. సో అలాంటి అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక వాల్యూస్,
ఒక సొసైటీకి, ఒక సమాజానికి ఇలాంటి మారల్స్, వాల్యూస్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి పాటుపడే కన్నా ముందటి నుంచి మనము పిల్లలకి ఇది నేర్చుకోవాలి. ప్రతి దానికి సూసైడ్ అనేది నేను చెప్పేది ఏంటంటే గర్ల్స్ చిల్డ్రన్కి మెయిన్లీ గర్ల్ రైట్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఎన్నో ఉన్నాయి, తెలుసుకోండి నాన్న. కొన్ని చదవండి, బుక్స్ చదవండి, మంచి మంచి మదర్ తెరిసా గురించి చదవండి, రుద్రమదేవి గురించి. ఇప్పుడు మనం కొన్ని జాతరలకు వెళ్తాం, ఎక్కడ సమ్మక్క సారక్క అని చెప్పి, వాళ్ళు కూడా ఒకనాటి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్. వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ గ్రామాన్ని వాళ్ళు రక్షించుకున్నటువంటి స్త్రీమూర్తులు వాళ్ళు. సో ఇలాంటివన్నీ నేర్పించి ఒక మదర్ కూడా అండి పిల్లలకి, కొన్ని ఆడపిల్లలు కొన్ని చెప్పుకోలేని స్థితిలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుడు కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్క మదర్ కానివ్వండి, మీరు అవి ప్రోత్సహించి ఒక డాక్టర్ లాగా, ఒక తల్లిలాగా వాళ్ళని మనం ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళు చాలా ఫ్రీగా ఫీల్ అవుతారు. మనతోని వాళ్ళ బాధలను షేర్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు సూసైడ్కి పోయే కారణాలు ఏంటంటే వాళ్ళ బాధలు ఎవరితో చెప్పుకోలేక, వీళ్ళకి చెప్తే ఎలాంటి రియాక్షన్ వాళ్ళ పైన పడుతుంది అని చెప్పి మన ముందుకు రాక, మన గురించి అవి షేర్ చేసుకోక ఇలాంటి తప్పటడుగులు వేసి ఫైనల్గా చివరికి వాళ్ళకున్నటువంటి ముందున్నటువంటి మంచి జీవనాన్ని వాళ్ళు ఇది చేసుకుంటారు. నేను ఎన్నో వింటానండి. ఒక అమ్మాయి మొన్న ఒక కాలేజ్ పేరు చెప్పుకోదలుచుకోలేదు, ఆమెకు కొన్ని తక్కువ మార్కులు వచ్చాయని తల్లి ఒక చిన్న మాటనే అనింది, ఏం కోపం చేయలేదు, ఏం లేదు, తక్కువ మార్కులు వచ్చాయంటే అది ఏదో పెద్ద అవమానంగా అమ్మాయి ఫీల్ అయిపోయి సూసైడ్ చేసేసుకుంది. ఇలాంటిది ఇంకో ఒక 2 years కింద అనుకుంటా ఒక అమ్మాయి తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి ఇంటర్లో అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఎక్కేసి ఆ పైనుంచి పడిపోయింది. ఏమొచ్చింది, ఏం సాధించాము? పుట్టుక అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మళ్ళీ రాదు. ఏదైనా కానీ మనం చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఒక స్త్రీగా మనము జన్మనెత్తామనంటే మన యొక్క పాత్ర మనం జీవించే వరకు చాలా ఉంటుంది అందులో. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకొని, అలాంటిది మనం ఎవ్వరూ మనల్ని గుర్తించాలని లేదండి. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లల్ని మనము ఎంతగా వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ భావాలు, మంచి అలవాట్లు, ధైర్య సాహసాలు ఎప్పుడైతే నేర్పిస్తామో మన యొక్క సమాజము చక్కగా ఎంతో సంతోషకరంగా, ఆహ్లాదకరంగా ఇలాంటి జాతీయ, అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాలు రోజు చేసుకోవచ్చండి. రోజు ఒక దినోత్సవమే, ఏదో ఎప్పుడో సంవత్సరానికి ఒక రోజు చేసుకున్నామా అంటే. పురుష దినోత్సవం కూడా ఉంది మనకి, దాన్ని ఎక్కువ గుర్తించట్లేదు. ఓన్లీ స్త్రీ ఒక ఈ దినోత్సవాన్ని, మహిళా దినోత్సవాన్ని గుర్తిస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక ఏమంటామనంటే ఒక ఇది ఉంటుందండి, ఒక క్యారెక్టర్, ఒక లక్షణం ఉంటుంది, ఒక వాల్యూస్ ఉంటాయి. స్కూళ్ళల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క శనివారము ఒక 2 పీరియడ్లు కేటాయించుకొని ఈ యొక్క మారల్స్ ఎప్పుడైతే మనం బోధిస్తామో పిల్లలకి, మంచిగా వాళ్ళు ధైర్య సాహసాలతో ముందుకు వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే ఉందో ప్రతి అంశంలో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా, నేను చెప్తాను కదండి, నా జీవనంలో నాది 23 సంవత్సరాల సర్వీస్ అండి. మా ఇంట్లో నేను కూడా ఒకే ఆడపిల్లని, 4 అన్నలైనా సమానంగా మా తల్లిదండ్రులు ఆ 4 మగపిల్లల సమానంగా నన్ను పెంచారు. చక్కగా వాళ్ళు నేను అడిగినటువంటి ఏవైతే స్వేచ్ఛ ఉందో, మా ఫాదర్ కూడా చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చాడు ప్రతి దానికి. ఎంత చదువుకుంటా అంటే అంత చదువుతా అని నాకు ఒక వెన్నెముకలాగా మా నాన్నని నేను మర్చిపోలేను. ఇప్పుడు వాళ్ళు లోకంలో లేరు. వాళ్ళ యొక్క ధైర్య సాహసాలు, మా మదర్ యొక్క ధైర్య సాహసాలు, మా నాన్న యొక్క యాంబిషన్, ఆయనకి ఏది ఉందో అవి నేను కొనసాగిస్తూ ఒకటి మాట చెప్పాడని మా ఫాదర్ కూడా, అమ్మ మనం ఏది పెట్టింది రాదు, నువ్వు చదువుకున్న విద్యకి నువ్వు న్యాయం చేయు, అలాగే ప్రతి ఒక్క నీడ్ ఎవరైతే అవసరానికి ఉంటారో, మన ముందు నిలబడతారో, మనలో ఉన్నటువంటి ఒక్క 10 పైసలన్నా మనము వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి. ఎవరు గుర్తించాలి, గుర్తింపబడాలి అని మనం అనుకోకూడదు. మనతో అయినంతటువంటి సహాయం చేయాలి. ఇలాగే ఎవరైనా దీనస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనము మంచి చెప్తూ ఉండి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి. మొట్టమొదట ఇలాంటి ఏదైతే సిచ్యువేషన్, ఇంకా ఇందులో మనకు వచ్చే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పిల్లలు కూడా ఎలా ఉంటారంటే, ఒక సింగిల్ రూమ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఆ సింగిల్ రూమ్లో ఫాదర్ ఏం చేస్తాడు, తాగి వచ్చి ఏం చేస్తాడు, మొట్టమొదట ఎవరిని కొడితే ఊరుకోరు కదా రోడ్డు పైన, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, నేను కొడతాను
అంత అవసరం ఏముంది? వాళ్ళకి ఆ తాగినటువంటి ఆ లోకంలో పడిపోయి భయం పడిపోతారు. అమ్మ దెబ్బలు తింటుంది, గోడలకు గుద్దేస్తారు, తంతారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇలాంటి భర్తతో నేను వేగలేను అని చెప్పేసి ఆమె ఎవ్వరికి చెప్పుకోలేక, పుట్టింటి వాళ్ళకి చెప్పుకోలేక, తనలో తను క్షుణ్ణంగా ఏమైపోతే కృంగిపోయి ఆత్మహత్య కాల్చుకోవడాలో చేసుకుంటారు, పోయే కన్నో నూతిలో దూకడాలన్నా చేసుకుంటారు. ఆ తర్వాత నష్టం జరిగేది ఆమె కన్న బిడ్డలకి నష్టం జరుగుతుంది. మరి వాళ్ళు ఎలా పెరగాలి? వాడేంటి మొగతను ఇంకొక కాలం చేసుకుంటారు. ఆ ఇంకొక స్త్రీకి కూడా తెలియదు కదా, వాడి యొక్క క్యారెక్టర్ తెలియదు, ఆ మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ తెలియకపోతే ఆమె కూడా మళ్ళీ అలాంటి స్థితిలోనే ఉంటుంది. మంచిగా ఉందా జీవనం? మంచిగా ఉంటుంది. ఈ రకమైనటువన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ షీ టీంలని అవ్వని ఒక ధైర్యమే కాకుండా మనం ముందు చిన్ననాటి నుంచే పిల్లలకి మనము మగపిల్లలకి కూడా బోధించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆడవాళ్ళని ఎలా చూసుకోవాలి, సమాజంలో వాళ్ళని ఎలా రాణించాలి. సో ఇలాంటి అన్నీ కూడా నేర్చుకుంటే మన సమాజం ఎప్పుడు కూడా చక్కగా ఎంతో గౌరవంగా మనము అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావచ్చు. ధన్యవాదాలు. నాకు ఇంత చక్కటి అవకాశాలు రావండి. చక్కనైనటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇన్కిలాబ్ అనే ఛానల్ ఎండి గారికి చాలా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలండి. కమ్సే కమ్ 50-60 సంవత్సరం చేస్తున్నా. ఏం నడుస్తలేదు బేట, ఏం నడుస్తలేదు. ఏం అడిగేటోళ్ళు లేరు, ఎవరు నాకు సాధారించేటోళ్ళు లేరు. ఇక సాధారించేటోళ్ళు అంటే ఉన్నారు పిల్లలు, హెల్ప్ చేయనిక ఏం లేదు. రోడ్డు మీద వాళ్ళం రోడ్డు మీదనే బతున్నాం. ఎవరు సాయం లేదు, ఏ సీఎం లేదు. చెట్టు కూలిపోయింది చెట్టు కూలిపోతే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు మున్సిపాలిటీకు. వచ్చి చెట్టు కూలగొట్టి తీసుకుపోయారు. అమ్మ నువ్వు ఏడవకు చేయకు, నీ చెట్టు ఏందో నీ నేను చెట్టు తెచ్చి పెడతా, నీ జాక నీకే పెడతా, ఎవరిని రానియా, నువ్వేం బాధపడక అన్నది ఇప్పటి వరకు లేదు. పెట్టలే ఇంకా. పింఛన్ మా ఆయన చచ్చిపోయిండు, కేసీఆర్ నుంచి 2000 పింఛన్ వస్తుంది. ఏది లేదు నాయన, ఇదే రోడ్డు మీద బతుకు, రోడ్డు మీద లెక్కలు మాది.